नमस्कार शुभ सकाळ चलंतु आजिर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु चलंतु चैनल को जदि नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी दियंतु। ता सहित आपण केउ जिल्लारु देखुचंती ताहा नियाती भाबे कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। चलंतु आउ डेरी न करी खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अर्थात पीएम किसान अधीन रे लक्ष लक्ष चाषींक पई एक बड़ खबर। जदि आपण से चाषींक मध्यरु जणे जेउ माने 11तम किस्ती परे योजना रे टंका पाई नांती तेबे एबे आपणक पई पुणी एक सुजोग आसीछि। सरकार स्पष्ट करिसंती जे जदि आपण आपणक डॉक्यूमेंट गुडी को पुनः जांच करंती तेबे 12तम रु 20तम किस्ती पर्यंत अर्थात मोट 18000 टंका आपणक बैंक अकाउंट को आसीबो। एही खबर सेही चाषी मानक पई आश्वस्ति आनिछि जेउ मानकर किस्ती कोनोसी कारणरु बंद हो जाईछि। प्रकृत रे सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना रे उन्नति आनिबा पई किछि परिवर्तन करिसंती। एथिरे आधार सेटिंग ई-केवाईसी जमी रेकर्ड सहित लिंक एवं आधार सहित लिंक होइतिबा पेमेंट सिस्टम भली पदक्षेप अंतर्भुक्त अछि। जदि चाषी माने एही औपचारिकता गुडी को समय मध्यरे पूरण करि न थांती तेबे सेमानकर किस्ती बंद होई जाउथिला। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एवं सेना मुख्य असीम मुनी को एक कड़ा वार्ता दैछंती। बिहार रो गया रे संबोधित करी प्रधानमंत्री मोदी कहते जे भारत उपरे आक्रमण करिवा परे कोनोसी आतंकवादी खसी जाई परिबे नाही। ऑपरेशन सिंदूर विषय रे उल्लेख करी प्रधानमंत्री कहते जे बिहार रे निया जाइथिबा संकल्प केबे व्यर्थ जाए नाही। प्रधानमंत्री गया रे अनेक प्रकल्पर उद्घाटन मध्य करिसंती। ऑपरेशन सिंदूर विषय रे उल्लेख करी प्रधानमंत्री मोदी कहते जेतेबेले कोनोसी शत्रु भारत को चैलेंज करिछि बिहार देश पई ढाल होई ठिया होईछि। बिहार माटी रे निया जाइथिबा संकल्प केबे व्यर्थ जाए नाही बोली मोदी कहते जेतेबेले पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण होइथिला आमर निर्दोष नागरिकों को सेमानकर धर्म पचारि हत्या करा जाइथिला। मु बिहार रो एई माटी रु कहिथिली जे आतंकवादी मानको निपात करा जिवो। आजि विश्व देखुछि जे बिहार माटी रु निया जाइथिबा संकल्प पूर्ण होइछि एवं प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे पाकिस्तान रो गोटिए भी क्षेपणास्त्र आमको क्षति पहुंचाई परिबो नाही। ऑपरेशन सिंदूर भारतर प्रतिरक्षा नीति रे एक नूतन रेखा टाणिछि। परवर्ती खबर आसंता 26 तारिख जाए राज्य रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता काली पाई 20 जिला को पाणीपाग विभाग रे येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जिला गुडी कहला मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुड़ और ढेंकानाल को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। घूर्णिबलयर प्रभाव रे आगामी 5 दिन जाए राज्य रे वर्षा लागि रहिबो। उत्तर ओडिशा और तासलग्न गांगे और पश्चिमबंग उपरे घूर्णिबलय सक्रिय रही। एहार प्रभाव रे राज्य रे अनेक स्थान रे वर्षा सह उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। एहा प्रभाव रे आसंता 24 तारिख बेलकु एक लघुचाप सृष्टि हेबो। एथि जोगु आगकु राज्य रे वर्षार प्रभाव वृद्धि पाइबार संभावना रही। अन्यपटे घूर्णिबलय जोगु मध्य राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर राजधानी रे निम्न मध्यवित्त परिवार घर तोड़िबार स्वप्न पूरण हेबो। सरकार स्वल्प मूल्य रे जगाई देबे घर। खाली घर नुहे कम दर रे भड़ा घर भी जगाई देबे। एने गृह और नगर उन्नयन विभाग मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र घोषणा करिसंती। मंत्री कहिसंती भुवनेश्वर रे साधारण लोके घर खंडिए निर्माण करिबा संभव हेउनी। एने भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष बीडीओ एवं ओडिशा राज्य गृह निर्माण निगम पक्षरु राजधानी रे अधिक संख्यार घर निर्माण करी जगाई दिया जिवो। पीपीपी मोड रे घर तयारी करिबाको सरकार स्थिर करिसंती। घर तयारी पाई टेंडर आह्वान करा जिवो। कोऑपरेटिव बैंक सह मध्य सहबंधित हेबे सरकार बोली कहिसंती। कोऑपरेटिव बैंक घर गुडीकर रक्षाबेक्षण करिबा सह सुलभ मूल्य रे ऋण जगाई देबे। प्राथमिक भाबे एबडी गृह निर्माण पाई भुवनेश्वर रो 2टी जागा को सरकार चिन्हट करिसंती। गाडकण रे 5 एकर जागा चिन्हट करा जायछि। सेहीपरि घाटिकिया रे मध्य जागा चिन्हट होईछि। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु मागणा रे जागा जगाई देबाकू नगर उन्नयन विभाग चिठी करिवो। MIG LIG LIG 1 MIG 2 आदि 4 किस्मर घर तैयारी करिवे सरकार। 15 लाख रु 50 लाख भितरे एही सबु घर मिलिबो। फलरे स्वल्प आयकारी तथा मध्यवित्त परिवार रो शहर भितरे घर स्वप्न पूर्ण हेबो। लॉटरी माध्यम रे घर आवंटन करा जिवो बोली कहिसंती मंत्री। धनी लोक माने एही घर पई आवेदन करि पारिबे नाही। परवर्ती खबर श्री गणेश रु आरंभ कले भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र को नै चर्चा कले एवं शेष रे भारत को नाली आखि देख
ଦେଖାଉଥିବା ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ। ଭାରତ ମାଟିରୁ ରୁଷର ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୈତିକ ରୋମାନ ବାବୁସ୍କିନ୍ କିଛି ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ଆମେରିକାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ଟ୍ୟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷର ବରିଷ୍ଠ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡାକିଥିଲେ। ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରୁଷ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଖାଲି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କହି ରହିଯାଇନଥିଲେ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲ ରକେଟକୁ ନିମିଷକେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରୁଥିବା ଭାରତର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ରୋମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ କି? ଆରଥରକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଜି ଭାରତର ଆମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି ଏବଂ ନିମିଷକେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ମିସାଇଲ ରକେଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାକୁ ପୁଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTT ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୁରୁବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ତାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସବୁ ସେଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 75,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ଝୁଲି ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବୋର୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଫାର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ଗଡୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTTକୁ ନେଇ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ବଦଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। 13ରୁ 26 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି 17 ନଭେମ୍ବରରୁ 1 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟରେ 20% ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହି ରିହାତି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ଟିକେଟ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଓ ଛଠ ମହାପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 12,000ରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଚଳାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ମିଶିଯିବ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଫାଇଦା ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSc ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHC ମିଶିଯିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫାଇଦା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ଫସିଛି ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। 29 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ନଖରା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କୋର୍ସ ସରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଟ୍ ଓ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଖେଳିବା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଛାଟ ବାଜିଛି। କଲେଜକୁ ଏବେ 29 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାବଦକୁ ଅତିରିକ୍ତ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପିଲ କରାଯାଇଛି। 60 ଦିନରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଲେ ବାର୍ଷିକ 12% ସୁଧ ହାରରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନୁହେଁ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରି ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିକଟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ NCRର ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି
ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ରାୟ ଦେବା ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଖୋଲାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲାବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗିବ ବୋଲି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା ଚୁରମାର। 49 ଟଙ୍କାରେ ଥାର ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ 3 କୋଟି ଜିତିବାର ଲୋଭ ଉପରେ ସରକାର ଲଗାଇଲେ ଚାଟ। ଏଣିକି ଡିଜିଟାଲ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ଭୋଗିବେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ, ତା ସହ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ବି ଗଣିବେ। ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଗେମିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମନି ଗେମିଂ ଓ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଜରିମାନା ସହ ଜେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଓ ବେଟିଂ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କିଏ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025। ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବସରେ ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦିଆଯିବ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏନସିଇଆରଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଏନସିଇଆରଟିକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ବଡ଼ଦେଉଳର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେବ ସହଜ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ବଡ଼ଦେଉଳ ବାହାର କାଠ ପାଖରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପାଦ ଟିପରେ ଟେକି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଯାଇ ୟାର୍ମ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। ଆଗରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପଛରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ପୂରେଇ ବାହାର କାଠ ପାଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।